वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह दीन दुनिया दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र चरण शरण विच जुड़ बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी वड भागी हो। सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच पहुँच के अपने जीवन दियां अमोलक मिलियां हुई घड़ियां नूं सफल कर रहे हो। चलदी लड़ीवार गुरु तेग बहादुर साहब जी दे श्लोकां दी व्याख्या विच अज दे जो श्लोक हन, इन्हां विच हजूर ने बचन कीते कि जिस परमात्मा ने तैनू सब तो पहला अमोलक तन शरीर दिता है, फिर इस शरीर दा गुजारा चलाउण वास्ते संसार विच रहण वास्ते तेरे वास्ते धन का भी प्रबंध किया और कई प्रकार की संपत्ति भी संपै तैनू दिती है। हर प्रकार का सुख इस धरती ते बनाया है और बड़े ही सुंदर धाम मकान रहन वास्ते दिते। सच्चे पातशाह जी बचन करते ने कि इस मन नूं कहो, इस मन नूं समझा, ऐसे राम नूं, ऐसे परमात्मा नूं फिर तू सिमरदा क्यों नहीं, ओनू याद क्यों नहीं करदा, ओदे नाल स्नेह क्यों नहीं करदा। जे तू उहदे नाल प्यार ना कीता जिसने तेनू इन्ने सुख इन्नी संपत्ति कई तरह का सहारा दिता है, ते फिर तू रब दे घर विच बावरा गिणिया जाएगा। बावरे दे अर्थ ने कमला, और डोलण तो बिना तेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि पदार्थ दे नाल चित जोड़न करके मन की स्थिरता नहीं। जिवें दा सुभाव इन्हां पदार्थां दा है, जिहड़ा इन्हां पदार्थां नाल प्यार करदा है, उस पदार्थ दा सुभाव पदार्थ दे प्रेमी विच समा जांदा है। ना इस संसार दे पदार्थ जिहदे विच तन, जिहदे विच धन और धाम, होर भी कई प्रकार दे सुख ने, ना तो ये कदी स्थिर कदी टिकते ने और ना कदी किसी नूं रजा ही सके ने। जदों इन्हां दा सुभाव ही, इन्हां दी उम्र ही बड़ी घट है, ते फिर जिहड़ा इन्हां नाल प्यार करेगा उन्नू भला तृप्ति कित्थों आएगी, उसनू टिका किवें मिलेगा। सतगुरु ने आसा दी वार विच वचन कीते ने, कहंदे ने संसार विच वेखीए सब कुछ कूड़ है, झूठा है, पर झूठ मिठा बड़ा है। मिठा भी इन्ना कहंदे माखियों तो भी मिठा है। तुसी बाणी विच कई बारी सुनिया होवेगा, आसा दी वार विच साहब कहंदे ने कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। किन्नियां संसार दीयां चीज़ां इस श्लोक विच गिणियां ते उन्हां सारियां नूं कूड़ किया है। कूड़ दा मतलब है कूड़ा, कूड़े दा मतलब है झूठा, झूठे दा भाव है जिस दा नाश हो जाए। भावें कि पदार्थ इत्थे रहिंदा है, एक मनुख ने अपनी सारी जिंदगी लगा के दिन रात अपनी जीवन की शक्ति तो आउट ऑफ रेंज बाहर जाके भी काम करे, दिन रात थकेवें विच काम करे, नींद विच काम करे, संसार के संबंधां नूं भुला के दौड़िया फिरे,
धर्म की गल सुनने वास्ते जिन्हों टाइम नहीं मिलता, दिन रात जिन्हें सारी जिंदगी ला दी, पदार्थ इकट्ठा हो गया, पदार्थ दे ढेर लगे पे ने ते मनुख इथों चला जाता, कूच कर जाता है। इस तरह का यह संसार का एक नक्शा है, संसार की एक धारणा है। सतगुरु ने बाणी विच कहा, कूड़ मिठा कूड़ माखियों, कूड़ डोबे पूर, माखियों मिठा बड़ा है। मक्खी उस माखियों के उत्ते बैठती है, उन्होंने खाण लग पैंदी है, खांदियां खांदियां उन्होंने भुल जाता है भी इहदे उत्ते बैठना मेरी मौत का कारण बनेगा, क्योंकि वो जिहड़े खंभ ने जिन्हां नाल उड़ान भरनी है उस माखियों के लगन करके नाल चिपक गए। हुण उड़ना चाहुंदी है ते उड्डिया नहीं जाता, विचों निकलिया नहीं जाता। पदार्थ है ही इस तरह का। दो चीज़ां साडे सामने गुरबाणी विच दो वस्तुआं आउंदियां ने, परमात्मा ते पदार्थ। एक पदार्थ है, एक परमात्मा है। जे वखरा वेखीए, पदार्थ वखरा लगदा है, परमात्मा दा नाम वखरा लगदा है, पर असल विच पदार्थ जिहड़ा है परमात्मा दे नाम दी ही एक उपज है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही सारा पदार्थ बनया ते ਉਹਦਾ ही एक हिस्सा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही आया है। इसलिए ਜਿਹੜੇ नाम दे राही पदार्थ विच गए ने, नाम दे राही माया विच गए ने, ਉਹਨਾਂ ते माया प्रभावी नहीं, ना दुखदाई है। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ पदार्थ विच डिग पए ते बाद विच ਉਹਦੇ विच फस के उन्होंने नाम वाल जुड़न की कोशिश की, जुड़ना बहुत औखा हो गया, उत्थों निकल नहीं सकते। इस करके सतगुरु ने ये बचन कीते ने कि उस परमात्मा नूं चेते कर जिन्हें तेनू इन्ने सुख दिते, इन्ना तेरा प्रबंध कीता, उपराला कीता। इन्हां विच सब तो पहला जिहड़ी दात परमात्मा ने सानू दिती, क्योंकि दाते नूं कादर नूं वेखण वास्ते हर एक धर्मी मनुख गल ते जरूर करदा है। पहली गल परमात्मा की गल संसार विच आदि काल तो चल रही है, शुरू तो चलदी है, पर बहुत घट लोग ने जिहड़े उहदे नाल संपर्क कर सकते हैं। पहली गल तो उन्हां नूं रस्ता ही ठीक नहीं मिलता, ते जदों रस्ता ठीक नहीं मिलता, सहजे सहजे परमात्मा की कहानी केवल कथावां विच, केवल कीर्तन विच, केवल वारां दे विच स्टेजां ते गाई जान लगदी है। बंदे दे जीवन विच परमात्मा दा प्यार अधूरा रह जाता है, क्योंकि ਉਹਨੂੰ उस रस्ते दे उत्ते तुरन वास्ते साफ दरवाजे नहीं लभदे। किहड़े पासे तुरां, औखा बड़ा। जे ज्ञान वालियां नूं पुछो, वो कहणगे परमात्मा निराकार है, ਉਹਦਾ कोई आकार नहीं, आकार तो रहत है परमात्मा, उसका कोई भी आकार नहीं है, निराकार वैगुरु है। जे दूजे पासे जाओ ते जिहड़े भावक लोक ने, वो कहंदे ने परमात्मा आकार वाला है, ते जदों आकार बारे बंदा सोचदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दिमाग दीयां ਆਪਣੀਆਂ घाड़तां बना के, ਆਪਣੀਆਂ मूर्तां बना के अपने रब पैदा कर लैंदा है। औखा बहुत है। गुरबाणी विच भी इन्हां दोवां रूपां दा जिक्र कीता गया, निराकार ते आकार वाला परमात्मा, दोवां दा वर्णन कीता। कलगियां वाले ने कहा ਉਹਦਾ कोई चक्कर नहीं, ਉਹਦਾ कोई चिन्ह नहीं, ਉਹਦੇ कोई पैर नहीं, ते दूसरे पासे नाल ही क्या ਉਹਦਾ नक भी है, ਉਹਦਾ मूँह भी है, ਉਹਦਾ शरीर भी है, ਉਹਦਾ देह भी है। एक थां ते सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने इन्हां दोवां चीज़ां नूं मिक्स कर दिता, इकट्ठे ही बना दिता, क्योंकि ये धार्मिक जिन्हां ने उस परमात्मा की प्रतीति कीती है, ਉਹਦੇ चरनां नाल जुड़े ने, उन्हां वास्ते ये बहुत कठिन हो जाता है कि वो परमात्मा की व्याख्या दिस दे रूप विच करन कि अणदिस दे रूप विच करन। क्योंकि जे कहंदे ने वो कल्ला ज्ञान नाल अणदिस दा है, दिसन विच नहीं आउंदा, ते एक आम बंदे दी पकड़ विच नहीं आउंदा। करे की अणदिस दे नूं, उहनूं दिसदा नहीं, वो भटकदा रहिंदा, आकाश विच तलवारां मारदा रहिंदा, हथ कुछ भी नहीं आउंदा। जे दूसरे पासे ये गल कहंदे ने कि परमात्मा मूर्तिमान है, ਉਹਦੀ एक तस्वीर भी है, ਉਹਦਾ शरीर भी है, ते शरीर की दुनिया विच फस के
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤ। ਮੂਰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂਰਤੀ, ਤਸਵੀਰ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ, ਹੱਥ, ਨੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ, ਨੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਇੱਕ ਤੋਹੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੀ ਨਾਸਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਗੰਧ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰੂਪ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਿੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਰੂਪ ਦੱਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ। ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਅਨੋਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜਿਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
दूसरी चीज नहीं मिलेगी। तन परमात्मा ने दिता है। गुरु साहब ने पहला बचन किया तन, तन दिता तेनू उन्हें, शरीर दिता है। इनू शरीर नू चंगी तरह होश नाल वेख इहदे विच की है, इहदे विचों तेनू लभ पैगा, होर किते लभण दी लोड़ नहीं। हजूर कहंदे ने अपने चलदे होए सवासां नू वेख, इन्हां सवासां दे विच कौन चल रहा है? असीं कहांगे सवास मैं लै रहा, मैं खिचना, मैं छड्डदा हां, सवास आउंदे ने, ये मेरा कर्म है। सवास लैना बंदे दा कर्म नहीं है। सवास लैना मनुख दी अपनी कोई भी काढ़ नहीं। सवास कुदरती है, सवास परमात्मा द्वारा है, मनुख नहीं लै रहा। क्योंकि जे मनुख सवास लैंदा होवे ते साध संगत जदों बंदा नींद विच चला जाता है और रात सौ के उठदा है, कई घंटे सुता रहिंदा है, ते उह नींद दे अंदर मनुख किहड़ा सवास लैंदा, किहड़ा उहनूं पता लगदा मैं सवास लैणा कि नहीं? वो कोई होर दवा रहा, सवास अंदर दवाई जा रहा। इस करके सब तो पहली दात सवास है, ਜਿਹੜੀ निरंतर ही अपने आप बंदे दे यतन तो बिना भी चलदी है। शरीर दीयां होर क्रियावां ने, अजे उन्हां विच इन्ना असीं नहीं वेख सकते कि परमात्मा कर रहा है। थोड़ा जिहा ओला है, बंदा अख खोले तां दिसदा, अख बंद करे तां नहीं दिसदा। सिर्फ तन दे उत्ते थोड़ी जी बेनती करां, क्योंकि इन्हां शब्दां दे विच बंदे नूं मिलियां होईयां दातां वल गुरु साहब ने झाती पवाई है। कई बारी इन्ना सोहना शरीर मिलिया हुंदा है ते असीं कह दिंदे आ साडे कोल ही कुछ नहीं, सानूं रब ने दिता ही कुछ नहीं, करिए कि किस्मत विच कुछ नहीं लिखिया। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं पुछिए ते साहब कहंदे ने सब तो वड्डी किस्मत, सब तो वड्डे भाग आ जिहड़ा तैनूं तन मिल गया है, ये छोटी जी किस्मत नहीं, इहदे तो अगे ते कख भी नहीं है। बाकी चीज़ां ते कोई किस्मत वालियां है नहीं। शरीर सब तो वड्डे भाग ने। बाणी दे अनेक शब्द पढ़ के वेखो, आ छोटा जिहा शब्द पढ़िए जिहड़ा प्रचलित है, गुरु अर्जन देव जी की बाणी है। साहब कहंदे ने भई प्राप्त मानुख दे होरिया। प्राप्त दे अर्थ ने प्राप्ति बड़ी वड्डी, बड़े वड्डे भाग ने। ये भाग तो बिना प्राप्त ही नहीं है। होर थावां ते बचन आए, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस दे ही पाई। शरीर बड़ा कीमती है और बड़े ही वड्डे मानस जन्म पुण्य फल पायो। वेखो गुरु साहब होर कह रहे ने, ज्योतिषी होर कह रहा है, फर्क बड़ा है। हथ वेखण वाला होर कहंदा है, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਆਈ ਪਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨਨੇ ਹੱਥ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਏ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਅੱਖ ਹੈ, ਅੱਖ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ परमात्मा ने, बड़ी कीमती है। रसना है, रसना बोलदी है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਧਨ ਜੇ ਤੋ ਕਉ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਿਓ ਨਿਹੋ ਨਾ ਕੀਨ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ।
ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਗਏ ਕਿ ਪਰਤ ਕੇ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਪਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੁੱਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਦੀ ਜਾਗ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਲ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਵਸਤੂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਨਮੇ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ, ਪਰ ਅਮੁੱਲ ਵਸਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਭੰਡਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੋਲਕ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਦਾਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਲ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਗਾ, ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੜਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਬੜਾ ਅਮੁੱਲ, ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈ।
ਇਹ ਤੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਾਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਸ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ, ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ, ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੁਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਲਣਾ ਹੈ। ਤੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲੀਏ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਸਮਝੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜਨ ਨਹੀਂ, ਹੌਲਾਪਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾਪਣ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਭੰਡਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਦਰਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਜਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ, ਤੁਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ, ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ, ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਜਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਮੁੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੜਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਂਗਾ? ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ? ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖ, ਪਰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ? ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਪੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਅੰਤ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇਗਾ ਤੇ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਿਰਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ? ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਕਾਰਥ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੌੜੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗ ਗਰਮ ਹੈ,
ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਅੱਗ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਗਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦਾ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਠੰਡੇ ਹੋਣਾ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਪਕਾਰ। ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਜੋ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈ, ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੇਧਰਮੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੇ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮਹੀਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਿਹੇ ਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਤ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾਮ, ਜਿਨਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟ ਮਾਰਦੀ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬਚਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੇ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਰਭ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬਚਿਆ, ਬੁੱਢ ਪੁੱਜ ਰੂਪ ਜੀਵੇ ਜਗ ਮਝਿਆ। ਬੁੱਢ ਪੁੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿੰਗਲਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪਿੰਗਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੋਝ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਿੰਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਤੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਨੇ ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਧਰਮ ਦਿਓ, ਆਪ ਜਨਮਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗਾ, ਸਰੀਰ ਜੀਵਨ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘੱਟ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪਿੰਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ? ਕਦੋਂ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ? ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੰਗਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰਸਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਿੰਗਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਇਆ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪਿੰਗਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਹੀਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੰਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਰੇਗੀ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਣਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਮਿਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਣਾ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਾਣਾ ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਮਾਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਵੇਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਹੈਣ ਮੁਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਉਣਾ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਉਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਰਦਾ ਨੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਿਉਂ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ 25-27 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ।
ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਵਰਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਰਕ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਟਿਕਣ ਨਾਮੀ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਜਵਾਲਾ ਜਗ ਜਾਰਿਆ ਸੋ ਜਨ ਕੈ ਉਦਕ ਸਮਾਨ। ਜਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਜੋਗੀ ਸਭ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਇਆ, ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੇ ਜਵਾਲਾ ਜਗ ਜਾਰਿਆ ਸੋ ਜਨ ਕੇ ਉਦਕ ਸਮਾਨ। ਉਦਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਅੱਗ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ। ਹਿਵੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਠੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੀਟ ਦਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਬਰਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਘ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਵੇਦੀ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪਾਠੀ 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘੱਲ ਦੇਣਾ ਪਰਤ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਤੁਰੇ, ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਪਰ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ, 5 ਕਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ। ਹਿਵ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਰਫ਼। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ। ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਝੂਠਾ ਨਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਟ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੌੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੀਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਫੁਰਨੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੌੜੇਪਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੌੜੇਪਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਦਣ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਿਸਣਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ। ਉਦਣ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਤੇ ਵਾਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਜੇ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜੋ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤੇ ਹਲੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਇਆ ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਾਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਘਰ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ। ਇਹ ਪਰਮ ਧਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਟ ਨਿਕਲੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਨ ਧਨ ਜਿਹ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਤੋਂ ਦੌੜੀ ਨਾ, ਭੱਜੀ ਨਾ, ਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜੀ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ। ਵੇਖ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਘੜਨ ਵਾਲਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਐਸਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਐਸੀ ਵੇਖੀ ਜਿਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦਿਸ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਮੂਰਤੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਮੂਰਤੀ ਵੇਖ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੂਰਤੀ ਦਿਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਘੜੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਥੋਂ ਇਹ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਲੰਘ ਗਏ ਪਕੜਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਧਰਮੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰ ਜੋਤ ਸੋ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ। ਕੱਲੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਦਿਸਦੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਗ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਐਸੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਵੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੈਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਨੁਕਸ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਥਲ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਨੁਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਬਿਰਤੀ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਨ
ਧਨ ਜਿਹੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਧਨ ਤਿਹ ਕੋ, ਤਨ ਧਨ ਜਿਹੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਨਾ ਕੀਨ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਬਾਵਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਮਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਧਰਮ, ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਡੋਲਣਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨੇਹ ਮਿਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਅਰ ਜਿਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ। ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਪਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ। ਅਰ ਜਿਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ, ਨੀਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੰਦਰ, ਧਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਕਾਨ। ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਰਾਮ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ।